اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو نام پوچھ کر کے مارا گیا، اگر ہندو ہے تو مارا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہاں مسلمان بھی ہوتے، وہ بھی مارے جاتے، اور ایک مسلمان تھا جو ان لوگوں کو جان بچانے کے لیے بھی وہ مارا گیا کیونکہ وہ بھی مسلمان تھا، اور عادل نام تھا۔ یہ حکومت کا بالکل سراسر فیلئر ہے۔ جب ملک میں کوئی ایسی بڑی چیز ہوتی ہے، مثال تو اس وقت باختر بل کا کام وہ زور شور پہ ہے، تو ان کو کوئی نہ کوئی مدعا چاہیے ہر وقت۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کا یہی کام ہے۔ جموں کشمیر میں جس طریقے سے لوگوں جو گھومنے گئے تھے پریٹک، ان کو جس طرح سے گولی مار کر بےرحمی سے ہتیا کر دی گئی، اس کو لے کر آپ علماء نے پترکار پریس رکھی ہے، کیا کچھ مانگ کرتے ہو؟ جس طریقے سے لوگوں کی مرتب ہوئے، کس طریقے سے علماء اس کو جو ہے بھاوپور شرਧانجلی ہوئی؟ دیکھیے، یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ بہت ہی برا ہے، اور یہ ملک کے لیے، انسانیت کے لیے، پورے دنیا والوں کے لیے یہ بہت خطرناک ہے۔ کوئی بھی اچھا انسان جو انسانیت اپنے دل میں رکھتا ہے وہ اس طرح کے حادثے کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس حادثے کی مذمت سارے لوگ کرتے ہیں، خاص کر علماء کرام جو شہر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان دہشت گردوں کو تو سب سے پہلے وہ مسلمان مانتے نہیں ہیں، کیونکہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ بیچارہ کچھ بھی کسی کا گناہ نہیں، وہ ٹہلنے کے لیے گئے ہیں اور گھوم رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، آ کر کے پیچھے سے ان کے اوپر اندھادھند گولی چلا دیتے ہیں۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ جو بھی کوئی سنا ہے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، اس کو برا لگا ہے۔ لیکن آپ میڈیا والے ہیں، خاص طور پہ میں میڈیا والوں سے کہتا ہوں، بعض میڈیا چینل ایسے ہیں جو اس کو ہندو مسلمان میں بانٹ رہے ہیں، اور اس کو فرقہ وارانہ، اس کو فرقہ پرستی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو نام پوچھ کر کے مارا گیا، اگر ہندو ہے تو مارا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہاں مسلمان بھی ہوتے، وہ بھی مارے جاتے، اور ایک مسلمان تھا جو ان لوگوں کو جان بچانے کے لیے بھی وہ مارا گیا کیونکہ وہ بھی مسلمان تھا، اور عادل نام تھا۔ لیکن بعض چینل والے حکومت کو بچانے کے لیے کہ حکومت کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، یہ ہندو مسلم کا کہہ رہے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پلوامہ میں ہوا تو آپ نے کوئی جانچ نہیں کی، آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ RDX کہاں سے آیا تھا، وہ کار کہاں سے آئی تھی، دہشت گرد پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے، وہاں 40 لوگ شہید ہو گئے تھے، ابھی اس کی جانچ نہیں ہوئی اور پتہ نہیں چلا۔ لیکن یہ مذہب کے نام پر، مذہب کو لے کر کے ہندو مسلمان میں ایسا لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں کہ مین مدعے پہ لوگ جاتے نہیں ہیں۔ اب اس کو بھی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کو ہندو مسلم کر دیا جائے، اور میڈیا ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس کی ہم لوگ سخت مذمت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ہم نے ٹھیلے والوں کو، جو رکشہ چلاتے ہیں وہاں کے مسلمان، سیاحوں کو لے کے جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ویڈیو پہ کہ ان لوگوں نے اپنے رکشے پہ بینر لگایا ہے اور لکھ دیا ہے کہ فری ایئرپورٹ، فری بس اڈا، فری ریلوے اسٹیشن، یعنی ساری چیزیں ان لوگوں نے فری کر دیا ہے۔ اور ہندوؤں کو بچانے کے لیے، جو یہاں ہمارے بمبئی سے اور پورے ہندوستان سے جو لوگ گئے ہیں، ان کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے بہت کوشش کیا ہے۔ اور ایک تو رکشے والا رو رہا تھا، اس نے کہا اگر میرے سامنے وہ آ جاتا میں سب سے پہلے اس دہشت گرد کو گولی مارتا اور اپنی ان بھائی بہنوں کو میں بچا لیتا۔ تو اتنی انسانیت ہے۔ اور کشمیر کے اندر کشمیر میں مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، دہشت گرد جو ہیں وہ غلط ہیں، اور ہمارے جو سیاح ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر طرح سے ہم ان کی مدد کریں گے۔ آپ سرکار سے کیا مانگ کریں گے؟ ہم سرکار سے مانگ یہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، ہماری حکومت اتنی مضبوط ہے، ہمارا ملک اتنا مضبوط ہے، ہمارے پاس فوج ہے، لیکن حکومت فوج کو کم کرنے کے لیے، پیسہ بچانے کے لیے فوج کو کم کر دی ہے۔ وہاں 2000 کے لوگ تھے اور گھوم رہے تھے، ایک بھی فوجی وہاں نہیں تھا۔ جب اتنا حساس معاملہ ہے کشمیر کا، کشمیر میں ہمیشہ دہشت گردی کا حملہ ہوتا رہتا ہے، اس کے باوجود وہاں فوج نہیں لگی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گورنمنٹ یہ سب جان بوجھ کے کر رہی ہے، اور گورنمنٹ کو سرکشا بڑھانا چاہیے، اور جو لوگ حملہ کیے ہیں ان کے تہ تک جانا چاہیے، اور یہ تخمینہ اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ حملہ کہاں سے ہوا ہے، اور جن لوگوں نے کرایا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ الرحمن الرحیم۔ جو سادحہ منگل کے دن جو ہوا ہے اس ملک میں، کشمیر کے اندر بیلگام میں، ہم تمام اہلیان عمرہ کی طرف سے
हम उलमाए किराम जमा हैं और अब इसकी सख्त मजम्मत करते हैं कि ये इंसानियत के बहुत ही ख़िलाफ़ काम हुआ है। और हमारे नबी ने तो 1400 साल पहले बताया था कि एक दौर आएगा कि कातिल कत्ल करने वाले को पता नहीं लगेगा मैं लोगों को क्यों कत्ल कर रहा हूँ, और कत्ल होने वालों को पता नहीं लगेगा मुझे किस लिए कत्ल किया जा रहा है। ये वो शैतानी दौर है कि इस दौर के अंदर इस किस्म के हादसात हो रहे हैं। हम तमाम उमरा कौसर के पूरे उलमाए किराम मिलकर अहलियान उमरा की तरफ से हम सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसकी ईमानदाराना तौर पर पूरी ईमानदाराना तौर पर उसकी तमाम ईमानदाराना तौर पर उसकी मालूमात की जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जिन लोगों ने ये काम किया है। जाहिर बात है कि दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता जो इंसानों की जान के दुश्मन हो, और हमारे इस्लाम में तो जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, यह हमारे कुरान का पैगाम है। जाहिर बात है कि हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत से पूरी तरह मुतालबा करते हैं कि वो ईमानदारी के साथ इसका पूरी तरह से जांच की जाए और जो लोग उसमें मुलव्विस है सख्त से सख्त की सज़ा दी जाए, सख्त सज़ा दी जाए। और अहले उमरा की तरफ से हम तमाम उन लोगों के जिन लोगों की जानें गई हैं उनके घर वालों के साथ हम पूरी तरह हमदर्दी के साथ, जिस तरह ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे घर हादसा हुआ है, इस अंदाज से हम गम के अंदाज से इस अंदाज से उन तमाम अहलियान के साथ जिन लोगों के रिश्तेदार जान से गए हैं, हम उनके तमाम लोगों के साथ पूरी तरह गम में शिरकत के साथ में हैं और शरीक हैं। सर लेकिन जिस तरीके से जो लोगों की जान गई उनके परिवार वालों का ऐसा कहना है कि जात पूछ कर उनको मारा गया, जिस तरीके से इस्लाम शरीयत में क्या कुछ इस तरीके से कहा गया है कि जिस तरीके से लोगों को मारा गया? नहीं, इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल किसी मज़हब में ऐसा मामला नहीं है कि कोई पूछ के मारा जाए। यह शैतानियत का काम है और शैतानियत का काम करने के लिए कोई इंसानियत की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त ये काम लोग करते हैं वो इंसान होते हुए भी शैतान हो जाते हैं। नाम और मजहब पूछ करके गोली मारने के पीछे क्या मकसद हो सकता है आपके? देखो, मकसद तो जाहिर बात है कि जो करने वाले लोग हैं उनके मकसद को कौन जाने। जाहिर चीज़ है कि आज का तो ज़माना ये है कि पैसा लेके भी लोग करते हैं, लोग इस्तेमाल भी लोग करते हैं, और ये तमाम चीज़ें जो है अगर आप पूरी दुनिया में नज़र डालें तो एक सियासी पस मंज़र के मतहत ये सब चीज़ होती है। और जाहिर सी जो चीज़ होती है तो जाहिर बात है करने वाले को भी पता नहीं लगता हम क्या कर रहे हैं, और जिनके साथ होता है उनको पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। लेकिन सब एक आवाज़ उठ रही है अभी कि मुसलमानों से कोई भी चीज़ खरीदना है, कोई भी चीज़ ना ले, कोई भी पैसे का लेना हो, कोई कुछ भी चीज़ें ना खरीदे, इस तरीके की आवाज़ अब लोग लगा रहे हैं। हाँ, तब ये तो इस मुल्क के वो फिरका परस्तों का काम है। जाहिर बात है कि हम तो पूरी तरह हम मजहबी लोग हैं, हम तो पूरी तरह मजम्मत कर रहे हैं कि ये जो वाक़या हुआ है इसके हिंदुस्तान में कहीं भी कोई वाक़या हो, किसी मासूम को मारा जाए, उसकी इस्लाम ने मुखालफत सख्ती से मुखालफत की है और हम मजहबी लोग उसकी सख्ती को मुखालफत करते आ रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आप हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आप लोगों ने बहुत कम वक्त में और हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए, और हम तमाम उलमा इम्मा कोसम्बरा तंजीम उलमा कोसम्बरा और तमाम शहरियों की तरफ से जो हादसा हुआ कश्मीर में उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं इसकी तह तक जाया जाए और जो इसके खाती हों जिसने ऐसा काम किया उनको सख्त सज़ा दी जाए। और जो हिंदू मुसलमान के कहने की बात हो रही है, अगर आप देखिए मुसलमान किसको कहते हैं, नदीम जो गया है जिसने जान बचाई है, क्या उसने किसी का नाम पूछा था कि तुम मुसलमान हो तब तुम्हें बचाएं? उसने अपनी जान पर खेल करके बचाया, वहाँ के इंसानियत को बचाया है। इसीलिए हम लोग सारे लोग यहाँ तक सारे मुल्क के ख़ास तौर से जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो इसकी मजम्मत करते हैं, और ख़ास तौर से मुसलमान और ख़ास तौर से यहाँ उलमाए कराम यहाँ के सारे जितने मुसलमान हैं उनको मजम्मत करते हैं और सख्त सज़ा की हम मांग करते हैं हुकूमत से। ये हुकूमत का बिल्कुल सरासर फेलियर है। जब मुल्क में कोई ऐसी बड़ी चीज़ होती है, मिसाल तो इस वक्त वक्त तरमीम बिल का काम वो ज़ोर शोर पे है, तो उनको कोई न कोई मुद्दा चाहिए। हर वक्त आप देख रहे हैं जब से हुकूमत आई है उसका यही काम है, जब कोई ऐसा मुद्दा होता है बड़ा उसको दबाने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ कराया जाता है। ये सख्त ये भी हुकूमत की तरफ से बिल्कुल 100% यही है, यकीन है उन्हीं की तरफ से हो रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं और जो लोग शहीद हुए हैं उनके घर वालों के लिए हम ईश्वर से वो करते हैं उनको सबको अल्लाह सब्र दे, और हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं जो लोग इसमें शहीद हुए हैं उनको कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए, जैसा कि तंजीम उलमा इम्मा कोसम्बरा ने ये डिमांड किया है। 20 लाख रुपए जो लोग शहीद हैं उनको दिया जाए, और जो लोग वो क्या नाम है ज़ख्मी हुए हैं उनको 5 लाख की रकम दी जाए। ये हमारी डिमांड है आज उलमा इकराम की तरफ से। उन्होंने कहीं ना कहीं वक्त के मुद्दे को लेकर ये बात भटकाने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं हो रहा है ये जो हमले हो रहे हैं।
یہ تو بالکل صاف ہے، یہ نہیں، یہ حکومت جب سے آئی ہے، آپ دیکھیں جب سے آئی کوئی ایسا بڑا مدعا اگر اٹھتا ہے، خاص طور سے مسلمان کا کوئی اگر بڑا مدعا اٹھتا ہے اور یہ اس میں اپنے آپ کو کہیں کٹہرے میں کھڑے ہونا ان کو پڑتا ہے، تو یہ اس بات کو دبانے کے لیے کام کرتے ہیں، ہمیشہ سے ان کا یہ کام رہا ہے اور یہی کھیل کھیلتے رہیں گے جب تک یہ حکومت رہے گی۔ اس لیے ہم کو ان سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے، ان سے رحم کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔